जयगुरु उदयराज वेलकम कर माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइव विजन आपने केमती अच्छा मुझे भल आशा कर ठाकुर आपने भल थे भगवान समस्त मंगल करते आसन जा गोटे नवलोक आज नवलोक जा कौटी गोटे जा विशेष सत्संग जा जो देखा श्रद्धेय भाई बहुत सुंदर जाजन आपने केमता लगुच निश्चय कमेंट करते जनइबे डेरी करवानी जा कौटी की विशेष सत्संग देखा श्रद्धेय भाई बहुत सुंदर जाजन आसत जगन्नाथ मदगोसी जगत गुरु मदात्मा सबूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्राण ठाकुर मो जगजनी लक्ष्मी परम पूज्य पाद से बड़दा आदि प्रधान आचार्य देव निकट में पर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे उपस्थित भक्तिमती मातृ भक्तिमती माँ मैंने गुरु भाई मैंने एवं कुनि कुनि पिला को मो जय को निवेदन करे एवं ये माइक स्वर जिते दूर शुभा जाए समस्त सत्संग प्रेमी जय को निवेदन करे। आज सुंदर सांध्य सत्संग को प्रदान कर आमर श्रद्धेय बापी है तांकर से पितांकर श्राद्ध दिवस उपलक्षे तेणु सर्वप्रथमे मुझे विधि आत्मार सद्गति निमते परम पिता प्रार्थना करे एवं तांकर पारिवारिक जीवन जमी इष्टमय हो सुदीर्घमय हो यह ही परम पिता प्रार्थना करे। एठार उपस्थित समस्त गुरु भाई माँ मान जीवन जमी इष्टमय हो यह ही मोर परम पिता प्रार्थना। सत्संग ठाकुर कथा कहबार मोर अभ्यास नहीं तथापि ठाकुर धरी जी अनुभव करी अनुभूति नहीं जो मु संध्या हेले यदि कहीं डाके गुरु भाई मानकर फोन कॉल गला परे मु से छुट्टिया से सत्संग को से जो इच्छाटा से आग्रहटा कहीं सृष्टि होती प्रति सेटा बोधे माने तांको दया नहले मनुष्यर बंचिवा बढ़िवाटा तिष्टि रहिबनी से अनुभवटा आ अनुभूतिटा आसो सेतेबेले मनुष्य जेतेबेले तांकर कामरे टिके मन दे लागिबो एवं तांको इष्ट कर्म टिके हाथ दे कर्म करिवो ता भितर तांको प्रति जो भल पाइबाटा सृष्टि हो से भल पाइबा टिक ही ताको रक्षा करिथाए। बापे हुए तो तांको बापा उद्देश्य साध जो निवेदन कर आमर सामूहिक प्रार्थना शक्ति निश्चिंत तांको पाखरे पहुँच यहाँ तो माने आम जाचु ठाकुर पाखे प्रार्थना केबे व्यर्थ जाए ना किंतु तांकर आत्माटा आहुरी सद्गति लाभ कर सेतेबेले जेतेबेले निजे तांकर संतान माने जो माने गुरु को धरिकी सारा जीवन आहुरी केमती जीवनटा इष्टमय करती तांकर विधान को कंटाए गोटे मानती एवं परिवेश रे प्रत्येक सत्ता भितर तांकर जो सत्ता प्रत्येक सत्ता माने परिवेश रे जो सत्ता अच्छी जे दुख कष्ट रही से सत्ता को जदि मु आनंद खुशी कर दे पारिली ता भितर दे तांकर आत्मा सद्गति बेसी हुए सेति मनुष्य को तांको पाखरे देवता पाखरे प्रार्थना करे बहुत किंतु करे कम कहीं ना मनुष्यटा करने कष्ट कारण परिवेश में कहया को कष्ट लाज लगे किंतु मनुष्य सत्संग आसला परे एठी ए प्रकार शक्ति पाए गुरु भाई मान संगत ए प्रकार शक्ति पाए जे निजर मंगलटा आपण छा कर से अर्घ्यभिक्षा माध्यम हो जाजन माध्यम हो जेकोसी उत्सव आसना कहीं से कर्म अजाणत से कर्मटा तार नियंत्रण हो जाए एवं यही जो कर्मटा तार जीवनटा जिते सुंदर ही उठे जेते आनंदमय उठे कोटी तार पूर्व पुरुष माने बेसी खुशी लाभ करती जमती कहया गले देखु मुझे तो गोटे बापा ता बापा हो तो बहुत वृद्ध अवस्था अच्छी ता पु को बहुत पाठ पढ़ेला पाठ पढ़ला परे जदि से योग्य रहा जदि से दक्षता अर्जन कला जदि से परिवेश रे ताको बहुत ता पु को चिन्हिले सम्मान देले बापा ता घर भीतर बहुत खुशी हुए कारण
से जो परिवेश पचारे मु कहा पुओ से मो पुओ बोली बापा तो मो पुओ आज एमती एत बड़ है से जो आनंदटा से खुशीटा बापा को बहुत आनंद करे जहा ये जमी घटने परवर्ती जीवन देहांत पर मत से अवस्था हुए कारण ए जीवन में आमे ताको खुशी करवाटा सेतेबेले जेतेबेले आमे ठाकुर को खुशी करूँ इष्ट को खुशी करूँ कारण इष्ट को खुशी करने भितर ही आमर समस्त कर्म फल नियंत्रण होता है दुख कष्ट लाभक हुए कारण आमे जो कर्म फल नहीं आसीचु पूर्व जन्म रे जो बापा माँ पिला छुआ परिवार नहीं के आसीचु जो रोग जो शरीर कष्ट नहीं के आसीचु तार काटिबार जणिए लोक ही काटबन से ही परम पिता से ही ठाकुर कारण से ही निजे से विधान नहीं के आछन एइतपई दे मु आसी जगत को उद्धार करिया पई जगत रे जो जेते कष्ट से ही केवल त्राणकर्ता रक्षाकर्ता ताकर से विधान भीतर ही जजन जातन इष्टपति स्वस्ति सहचर से देकी जाइछन ए विधान भीतर ही रक्षा करिवे या भीतर द्वितीय विधान किछि नाही एइटा को जेते मात्रा मनुष्य पाळिबो सेते टिके रक्षा पाइबो ए रक्षार विधानटा ही एक सेते लोकटा कोन होए तेने लक्ष्य धंदारे मुंडटी व्यस्त इष्ट धंदा तू बहिलेनु भाबिचु पाइबु विधेयता मतिथन तो बुझिलेनु अरे मतिथन माने तमने कोन लोकटा दयार पाइबो खोजुची किंतु धंदाटा होची निज धंदा तमने कोन आमे प्रत्येक लोकटा पेट पई काम करूची तार पेट पटना अछि तार प्रोफेशन अच्छी तार स्टूडेंट लाइफ अच्छी ए भीतर दे ही इष्ट धंदा तक मुंडे ना पड़ो इष्ट धंदा माने कौन इष्ट धंदा माने नुहे दे आखि मुझी जाई आपर आखि मुझी गोटे बण सन्यासी बसबे कोडे गली जंगल गली आखि मुझी बसली गेरुआ पिंधिली सेईटा इष्ट धंदा नुहे ठाकुर कहले मो संसार सन्यासी जाए तमाने संसार भीतर रहिबी संसार समस्त परिवार को नहीं चलबी सब परिवार भितर सुख दुखर साथी हेबी समस्त दुख सुख छिड़ा हेबी प्रत्येक लोकटा भितर आनंद देवी दुख देवी नहीं यही जो धंदा से बोलते खाइबा भितर बसिया भितर शोइबा भितर अर्थ उपार्जन भितर धर्म टिके केते उपार्जन सेटा चिंता करिया पड़ो एटा धंदा तने पारिवारिक जीवन रे एई सब धंदाटा ही भितर इष्ट धंदाटा को हमको ढोकी देवा पड़िबो कारण आमे जो आसीचे या भीतर निजर उन्नति सहित आत्मार उन्नति सहित परमात्मा तो सहित मो सात पुरुषर उद्धार ठाकुर कहते मु जाने जड़े के दीक्षा निये तार गोटे 7 कोटी जो सप्त पुरुष कोटी उद्धार पाई आती से दिन प्रफुल्ल दास जेतेबेले तांकर मांकर पिता अनिद्रा रोग देहांत होती सुइसाइड करछंती मांकर अनिंदा रोगरे तांकर देहांत होती सुइसाइड कर देछंती सेतेबेले से जानिछंती जणे जे आत्महत्या करे ता आत्मार कोडी क्रम विकासटा सेते गतिशील होई पारना काहे कि ना से जो सुइसाइड करिछि से आत्माटा कोडी बहुत कष्ट पाए एई जो सत्संग सुनिछंती ये कथा तांको भितरे सुनिला परे से बहुत दुख करछि तांका मां को पई जोत पई से ठाकुर पकड़ प्रार्थना करी बुझतन ठाकुर मो मार कोन सद्गति हबनी सेतो ठाकुर कहते कौन करिया पड़ो अरे तू जेतेबेले तू मोर तोर मार सद्गति चाहतु जेतेबेले तू मो पाखरे रहिबु मोर निर्देश अनुसार कर्म करिबु तमाने ठाकुरंकर कर्म भितर रहिबु ए करू 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 एतले तोर उन्नति हबो से उन्नतिटा को लक्ष्य करिवे के परम पिता को तमाने उन्नति हबो सेतेबेले तार मां देखिबो कहा सकाशे उन्नतिटा होइछि तार उदाहरण कहबा गले देखंतु मोर गोटे पुओ बहुत खराब होइथिला किंतु मो पुओ को आउ गोटे सांग से ताकू सांग करी करी नै कि होता परिवर्तन करतला ताकू होता भलो बाट को नै आसिला सेतेबेले सेई जो माटा बा सेई बापाटा निहाती जो पिला परिवर्तन कर ता आड़ी नजर जीवो जेमती मनुष्य तो इष्ट पाखु आसे गुरु को धरे जे तार परिवर्तन हुए सेतेबेले अलक्ष्य तमाने जो आत्माटा देहांत होइतले ता मां तांकर लक्ष्यटा अजनते ठाकुर ऊपर नजर पड़े जेतेबेले ठाकुर को आड़िकी नजर पड़े सेतेबेले ता आत्मा सद्गति हुए तमाने कथार तात्पर्य या थिला जे हमर प्रत्येक कर्म भितरे ठाकुर ही मुख्य जदि से इष्ट अनुसरण नहला ताहले जीवनटा व्यर्थ से कहउछंती मनुष्य विश्वकर्मा पड़ी महाशक्तिदायक हेले मते बहुत कर्म करे
ବହୁତ କର୍ମ କରିବ, ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ, ବହୁତ କର୍ମ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ଧନ୍ଦା ରହିଲାନି ତା ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜୀବନଟା ଯାହା ଦୟାରେ ପାଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ଦୟାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଜଗତ ଜୀବନ କାରଣ କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦୟାରେ ଲଭିଛି ଜନ୍ମ ପାଇଅଛି ମୁଇଁ ସବୁ, ତା ଦୟାରେ ମୁଁ ପାଇଛି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଦୟାଟାକୁ ମୁଁ ପାଇକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଲି ନାହିଁ, ଜୀବନଟା ମୂଲ୍ୟ ହେଇନା। ତାମାନେ ଆଉ ଏଇ ଜୀବନଟା ଥରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇକିରି ଆଉ ଥରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ଯୋଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମଟା ହବ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଉନ୍ନତି, ଆତ୍ମାଟା ଉନ୍ନତି କିଛି ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଜଗତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ଏମିତି ଭୁଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି, এই ମନ୍ଦିର ସେ ମନ୍ଦିର ସେ ମନ୍ଦିର, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର, ଜୀବନଟା ଜଞ୍ଜାଳମୟ। ପିଲା ଆଜି ପୁରା ଅବାଟକୁ ଯାଇଛି। ମଣିଷ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନଥାନ୍ତା, ଇଷ୍ଟଧନ୍ଦା ନଥାନ୍ତା, ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ବାଟେଇ ପାରିବନି, କାରଣ ତା କଥା କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପରମ ପିତା କଥା ମୁଁ ମାନୁନି, ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣିବେନି, କାରଣ ମୋର ମାନିବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଏଇ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ହବାର ଅଭ୍ୟାସ, ଶିକ୍ଷାର ଅଭ୍ୟାସ ମୋର ଯଦି ନାହିଁ, ତା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଭିତରେ କଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଖିବାର ଧାରା, ଏ ବଞ୍ଚିବାର ଧାରା, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିବାର ଧାରାଟା କେବଳ ମଣିଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲେ ଶିଖେ। ଆଉ ଯଦି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ତାମାନେ ଏମିତି ଆସୁଛି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ସାରା ଜୀବନ ଯଜନ ମାନେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବଣିଛୁଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁନି, ତାର ଜୀବନଟା ବ୍ୟର୍ଥ। ତାମାନେ କଣ, ସେ ସବୁ କରୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜୀବ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଘରେ ଯୋଉ ବଣିଛୁଆଟା ପୋଷୁଛି ତା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ଦିନେ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାମାନେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରୁନି, କାରଣ ତା ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ତର ଦେଇକି କରିନି। ଅନ୍ତର ଦେଇ କରିବେ କେତେବେଳେ ନା, ସେ ଲୋକଟା କରିବାର ଗୋଟେ ରହିପାରିବନି, କାରଣ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟଟା ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ। ତାଙ୍କର କଷ୍ଟଟା କଣ ନା, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆଜି କେହି ଆଜି କେତେ ପିଲା ନଷ୍ଟ, କେତେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ, କେତେ ଝିଅ ଆଜି ନଷ୍ଟ, ଏ କଥାଟା ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍ ରୂପଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତୈଳକମ୍ ସଚରାଚର, ସବୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ତାଟା ଅଛି। ସେ ସତ୍ତାର କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ମାନେ ତାମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟଟା, ତାଙ୍କୁ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ସେଇ ମୂଳ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତି। ତାମାନେ ମୋର ମୂଳ କିଏ, ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମୋର ସେ ମୂଳ, ସେମିତି ଯେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ମତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସିଏ ହଉଛି ମୋର ମୂଳ। ସେ ମୂଳ ଆଡ଼ିକି ଅନୁରକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତି। ତାମାନେ ଭକ୍ତିର ମୋଟ କଥା ହଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କରିବାଟା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସେ, ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟକର୍ମ ରୁହେ, ଏଇ ଟିକେ ପାଏ, ତାଙ୍କ ଦୟାଟା ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି, ସମୟ ନେବେନି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଇଁ ପୁଇ ନାହିଁ, ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ। ଜୟଗୁରୁ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बर्मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दा, परम पूज्यपाद बर्तन आचार्य देव को श्री जन्म प्रणाम। सत्संग उपविष्ट समस्त गुरुभात मातृमंडली, साधु सज्जन मंडली, माइक्र स्वर जते दूर पर्यंत जाए, समस्त को साधु सज्जन जग निवेदन कर। छिड़ा हमार अभ्यास नहीं, शुणिया भल पाए, कही पारे ना एतटा। आज जो विशेष उद्देश्य पे सनातन मौसांकर श्राद्ध दिवस उपलक्षे तांकर सुपुत्र आमर अति श्रद्धा बापी भाई तांकर सत्संग निवेदन करछंती। सर्वप्रथम आम समस्ते परम दयाल का श्री चरण रे से विधेय आत्माटीर मंगल प्रार्थना करवा। दयाल का श्री चरण खूब सुंदर भाई भजन कीर्तन होता। भजन कीर्तन आसन भितर आम समस्ते डूबी जाइए। शुणी जमती आम वस्त्र चेंज करू, मनीष सेमती तार देह चेंज करे, आत्मा चेंज हुए। 5 वर्ष पर जी आज चली जाइए, सी जदि नूतन जन्म निए आम ताको चिन्ह पारिबा? किसी ग्यारंटी अच्छी? किसी ग्यारंटी नहीं। सप्ताह तले ब्रश के मन पड़ना, किंतु 5 वर्ष पर
ବାପିଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ସେ ଯଦି ପୁଣି ସ୍ୱର ନେଇକରି ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ବାପି କ'ଣ ଚିହ୍ନିପାରିବେ? ଚିହ୍ନିପାରିବେନି। କାହିଁକି ଚିହ୍ନିପାରିବେନି? କାହିଁକିନା ସେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବା ସେ ଭିଜନ, ସେ ଚେତନାଟା ଆମର ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ଯୋଉ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଆଜିର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁଛେ, ହୁଏତ ଲାଗିପାରେ ସେଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଜଣେ କିଏ କହିବ, ଜଣେ କିଏ ଗାଇବ, ଜଣେ କିଏ ବଜେଇବ, ଜଣେ କିଏ ଝାଞ୍ଜ ବାଡ଼ିବ, ଗିନି ବାଡ଼ିବ, ଆସିବେ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ହବ, ଆନ୍ଦୋଳନ ହବ, ତାପରେ ଖାଇକି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ୟାର ପ୍ରଭାବ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଭଳି ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ଷ୍ଟୋର ହୁଏ। ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମର ଷ୍ଟୋର ହୁଏ। କେହି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେ, କେହି ଚେତନାରେ ଦେଖେ, କେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତିରେ ଦେଖେ, କିଏ ପୁଣି ସେଇ ଚେତନା ନେଇକି ତାର କର୍ମ ଭିତରେ ଅନୁଭୂତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ନରେନ୍ଦ୍ର ବସ୍ତାନ୍ତି ଜଣେ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କହିଲେ ଦାଦା ଆମେ ଏତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁଛୁ, ଆମର ଭୁଲ ହଉଛି, ଭୁଲ କଲେ ନିଜକୁ ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି, ଅନୁତପ୍ତ ବି ଆମେ ହଉଛୁ। ଆମେ ତ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ପାଇଛୁ, ସତନାମ ପାଇଛୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁଛୁ, ସ୍ୱସ୍ତୟନୀ ନେଇଛୁ, ସଦାଚାରଶୀଳ ହେଇକି ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ତଥାପି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, କାହିଁକି? ଦାଦା ସେଦିନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ପିଆଜକୁ ଯଦି ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ ଛଡେଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ, ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକରି ଖୋଲି ଚାଲେ। ତ ସେମିତି ଜୀବନରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତି ନ ହୋଇଛି, ଜୀବନରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧି ନ ହୋଇଛି, ଜୀବନରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସେଇ କର୍ମ ବା କରିଥିବା ଭୁଲ ପ୍ରତି ଆମର ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷର କନସିୟସନେସ୍ ବା ଚେତନାର ସେ ପ୍ରକାର ବିକଶିତ ହୁଏନି ବା ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନି। ଯେମିତି ପିଆଜର ଚୋପା ସ୍ତର ବାଇ ସ୍ତର ଥାଏ, ସେମିତି ମଣିଷ ଭଲ ମନ୍ଦ ଠୋକର ଖାଇକିରି ଜୀବନରେ ଯେ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ମଣିଷ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେଟା ତାର ସଂସ୍କାର ହୁଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯଦି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁ ନଥାନ୍ତି, ବିବର୍ତ୍ତିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ବାଇବେଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆମେ ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ଏଇ ସମୟରେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? କେ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମମାନଙ୍କର। ଆମେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବା ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେବତାର ଆସନ ଦଉ, ଯାହା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗିର୍ଜା, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ଆଜି ଆମର ପରିବେଶରେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କ ସହ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ କେବେ ବି ହେଇନି। ଗୋଟେ ଭାବ, ଗୋଟେ ଧାରଣା, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକରି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ। ପୂଜା କରୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ସଦାବେଳେ ସେବାୟିତ, ପୂର୍ବ ଧରିକିରି ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଯାହାଙ୍କର ଦୟାରେ ଆଜି କେତେ ସାପ ମୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଆଜି କେତେ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଛି, ଅଭିଷେକଠୁ ଧରିକିରି, ଜଳାଭିଷେକଠୁ ଧରିକିରି, ଶନି ପୂଜା, ଗ୍ରହ ପୂଜା, କେତେ ଭାବରେ ଆମମାନେ ପିଢ଼ି ବାଇ ପିଢ଼ି ଗୁଡ଼ା ଦେଖି ଆଜି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚଳନର ଅଭାବ ପାଇଁ, ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ପାଇଁ, ଅଜ୍ଞାନତା ପାଇଁ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ ଚଳନ ପାଇଁ, ଦୁର୍ବଳତାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଶକ୍ତି ପୀଠ ପାଖେ ରହିକିରି ବି ତଥାପି ଆମେ ଅଭାଗା, ତଥାପି ଆମେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ, ତଥାପି ଆମେ ଆଜି ଦାରିଦ୍ର୍ୟବାଦୀ, ତଥାପି ଆଜି ଆମର କପଟତା ଯାଇନି, ଦୁର୍ବଳତା ଯାଇନି। କାହିଁକି ନା କ୍ଲାସରେ ମନିଟର ନ ରହିଲେ ଯେମିତି ପିଲା ଘୋ ଘା ହୁଅନ୍ତି, ଶ୍ରେଣୀରେ ଟିଚର ନ ରହିଲେ ଯେମିତି ସବୁ ଗୁଡ଼ା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଏ, ସେମିତି ଏତେ ବିରାଟ ଜୀବନ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରିଛେ। ବାପେ ଏଇଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଘର କରିଛନ୍ତି, ତଳେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଭଡ଼ା ଲାଗିଛି, କୋଉଠି ଗାଧୁଆ ଘର, କୋଉଠି ରୋଷେଇ ଘର, କେତେ ଭାବରେ ସିଷ୍ଟମ ସେ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ପାଇଖାନା ଘର ଯାଇକରି ଖାଉ?
ଖାଉ ଆମେ କେବେ ଯାଇକିରି ଯୋଉ ଘରଟାକୁ ଆମେ ପୂଜାର ଘର କରିଛୁ ସେଇ ଘରେ ଯାଇକି ଟିଫିନ କରୁନା। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଘରର କିଛି ନିୟମ ରହିଛି ବା କିଛି ଯୋଉ ପରିବେଶ ଆମେ ରହୁଛୁ ତାର କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହିଛି। ଟିକେ ବେଙ୍ଗା ହେଲା ମା ଚିଡ଼ି ହବ, ବାପା ଚିଡ଼ି ହେବେ, କି ଘରର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଗାଳି ଦେବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତ ସେମିତି ଏତେ ବିରାଟ ଜୀବନ ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ, କିଛି ନୀତି ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହେଇକି ଚଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ ଚଳିବନି, ଭଲ ଛଡା ମନ୍ଦ କଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଛାଡ଼ିବନି। ମୋର ମିସେସଟି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାଲେ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପାର୍କରେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କିଛି ଲେଡିଜ ତାଙ୍କ ସବୁ ଦେଖିଲେ ରେଗୁଲାର ଆସନ୍ତି, ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଗଲେ। ଇଏ କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ମିଶିଛି, ସେ ସପ୍ତାହ ମିଶିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିଷୟରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବିଷୟରେ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି, ପରିବାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ଅମୁକ ସମକ, ତମକୁ ଏଇଟା ଖାଉନ, ତମକୁ ସେମିତି ଖାଉନ, ଇଏ କରୁନ। କହିଲେ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟେଣ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ମନରେ ଭାବୁଛି ବୋଧହୁଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ବାହାନା କରିକି ଆସନ୍ତି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଚାଲିବା ଭିତରେ ଯୋଉ 4 ଜଣ ଏକାଠି ହେବେ ସିଏ ଏମିତି ପରଚର୍ଚ୍ଚା ପରିଣତା କରୁଛନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ପଳଉଛି ନହେଲେ ପଛକୁ ପଳେଇ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନୁନୁ ଜାଣିନୁ ତା ସାଥିରେ ସଙ୍ଗ କରୁ କରୁ ମୋର ସଂସାର ଇତିହାସ କହିଦଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଘରେ ଥିଲେ କଣ ହଉଥିବି, ଆମର ଭାବଟା ବି କଣ ଥିବ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମେ କଣ କର ନା ଠାକୁରଙ୍କ ଯାହା କୁହାଛି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେ, ତାଙ୍କ ହାଟରେ ବାଜିଯାଏ। ଦିନେ ବସ୍ତରେ ବୁଲିଲେନି, ପୁଣି ବୁଲିକି ଆସିବେ। କଣ ଆଜି କେତେବେଳେ ଆଇଲେ, କଣ ଡେରି ହେଲେ, ବାହାନ କରି ମିଶନ୍ତି। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମୋର ବିଶେଷ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁଛେ ବା ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ପଢୁଛେ, ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ପଢୁଛେ, ଆଜି ଧର୍ମର କଥା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ବୋଝ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଦେଖିବେ ରେଗୁଲାର ସେଡ୍ୟୁଲ ଭିତରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା କହୁଛି, ଡେଲି ଘଣ୍ଟାଟେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଟାଇମ ହଉନି। ଟାଇମ ହଉନି ମାନେ କଣ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ବୋଝ ହେଇଗଲାଣି। ଧର୍ମ କଥାଟା ଗୋଟେ ଜାଣିବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଠାକୁର ବିଷୟରେ ପଢିବି, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି, ମୋ ପାଇଁ ବୋଝ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଧର୍ମ ପଥରେ ଚାଲିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଟାଇମ ନାହିଁ। ଅନେକ ଗୁରୁ ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଟାଇମକୁ ଆସିବେ। ଏତେ ସମୟ ଅଣ୍ଟା ପୁଠି ଗୁଡା କାଟୁଛି, ତମେ ସିନା ଟୋକା ଅଛ, ଯୁବକ ଅଛ, ଭିଡି ବସି ପଡୁଛ, ଆମେ ଏତେ ସମୟ ବସିଲା ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଜୀବନର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ନଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ଜୀବନର ସାର ତତ୍ତ୍ୱଟା ଥାଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ବିଧାନ କୁହାଅଛି, ଯୋଉଟା ଯଜନ ନିଷ୍ଠ ଭିତରେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯୋଉ ନିରାକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜଗତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର ସମାଧାନ ମୁଁ ଦେଇନି। ସେ ସମାଧାନଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ବି ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆସିପାରେ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ବୁଝିପାରୁନା। ଆମେ ଭାବୁ ଯିଏ ଅତି ପ୍ରବଚନ ଦିଏ ସିଏ ହିଁ ଠିକ, ତା ପ୍ରଫେସନ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଷ୍ଟାଇଲ ଅନୁସାରେ ଚଳିବୁ। ଏତେ କଣ ମନେ ରଖି ହବ, ଏତେ କଣ ପାଳି ହବ? କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ଆମେ ସଂସାରରେ ନିଜକୁ ତୁଳନା ଏଇଥିପାଇଁ କରୁ, ଜଗତ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, କଣ ଏତେ ଆଉ କି ଜଗିକି ଚଳିହବ, କଷ୍ଟ ନା ପାଳିବାଟା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୁରୁ ଭାଇ ତାର ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ରହି, ତାର ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ରହି, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧାନ ସହ ଚଳୁ ଚଳୁ ତାର କେତେ କଣ କଲ୍ୟାଣ, କେତେ କଣ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଯାଉଛି। ଛୋଟ କଥାଟା କହୁଛି, ଆଇସିୟୁରେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆଇସିୟୁ ୱାର୍ଡରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଅଛି, ସେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆଇସିୟୁକୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, କି ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଜଲ୍ଦି ପଳାଏ, କି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମରିଯାଏ, କି 2 ଦିନ ଭିତରେ ମରିଯାଏ, କି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମରିଯାଏ, ଏମିତି କି ମାସ ଭିତରେ ଏମିତି ପଡିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି, ସେ କଣକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ କଣ କହି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ୱାର୍ଡର ସେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ପଚାରୁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ମୁଁ ଦେଖେ ଲୋକ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟେ କି 2 ଦିନ 5 ଦିନ ରହନ୍ତି, କି ମରିଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ଆଜି ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରୁଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି, ମୋର ଅଣ୍ଡରରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁକୁର ବିଲେଇ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଆଜି ମୋ ପିଲାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିଛି,
ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇକି ସେମାନେ ଫରେନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ, ମୋ ପାଖେ ଗୋଟେ କେୟାର ନେବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯଛତା ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର କରିବା ନଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ତାକୁ ଆଦୌ କରିନି। ବୁଝନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା। ତାମାନେ ମଣିଷ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଆସେ। ଗଡ୍ ହାଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଓନ୍ ଇମେଜ୍। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ରୂପେ ମଣିଷ ଆସେ ସଂସାରକୁ। ତା ଭିତରେ ଦୟା, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ସହାନୁଭୂତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ପିଲା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦିଆଗଲା, ଗୋଟେ ଟୋକାକୁ ବାଡ଼େଇ 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 ତାର ବାତ ଉଠିଗଲାଣି ତଥାପି ମାରିଲେ, ତାର ନୃଶଂସତାର କେତେ ପରିଚୟ ଭିତରେ, ନୃଶଂସତାର କେତେ କଠୋର ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆଜି ସମାଜ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମେ ବି ସେଇ ପରିବେଶରେ ଅଛୁ। ଆମ ଓଲଟାନରେ ହୁଏତ ହେଇନି, ସେଠି ହେଇଯାଇଛି, କାଲି ବି ହେଇପାରେ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ଉତ୍ତପ୍ତ ବାତାବରଣ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଚଳନି, ଉତ୍ତପ୍ତ ଚିନ୍ତା। କୋଉଟା ଉତ୍ତପ୍ତ କହିଲେ? ଗୋଟେ ପିଲା ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି, ତା ବୟସ ଅନୁସାରେ ଦେଖୁଛି। ଗୋଟେ 70 ବର୍ଷର ଲୋକଟା ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷ ପିଲା ସେୟା ଦେଖୁନି। ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଝିଅଟେ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ 50-55 ବର୍ଷର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେୟା ଦେଖୁନି। ଆମେ ଆମ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରିଲ୍ ଦେଖୁ, ଆମେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ରିଲ୍ ଦେଖୁ, ଆମେ ଆମର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଚଏସ୍ କରୁ, ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ମୋତେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ମନ, ଉତ୍ତପ୍ତ ଭାବ, ଉତ୍ତପ୍ତ କର୍ମଟା ବି କଣ ହବ? ଉତ୍ତପ୍ତ। ମଣିଷ ପଣିଆ କୁଆଡେ ଗଲା? ବହୁତ ଦିନରୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଘଟଣା ଘଟୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଏମିତିଆ ରାକ୍ଷସ ଅସୁର ହେଇଗଲାଣି। କିଏ ଜାଣେ ମୋ ପୁଅ ବି ଛାତ ଉପରେ ବସି କଣ କରୁଛି? କିଏ ଜାଣେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ସଂସ୍କାର ଦେଇକିରି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟୁସନ ଧରିକିରି, ମାନେ କଲେଜ ଧରିକିରି, ସ୍କୁଲ ଧରିକିରି, ଯାହା ଭଲ ଭଲ ଏକଦମ ବେଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କାଲି ସେ ପରକୁ ହାତ ଦେଇ ଚାଲିଯିବ। नो ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେବେଳେ ଚେୟାରରେ ବସି ଲୋକ ଚାଲିଯିବ କିଛି ବି କହିପାରିବନି, କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଜି ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ମଣିଷ ଜାଣିପାରୁନି କେତେ ସାଧନା କରିକିରି ସେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଛି, କେତେ ସାଧନା କରିକିରି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ପାଇଛି, କେତେ ସାଧନା କରିକିରି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, କେତେ ସେବା, କେତେ ସହାନୁଭୂତି, କେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇଛି ସିଏ। ଆଉ ଆଜି ତା ପାଖକୁ ଯାହା ଆସୁଛି, ଭଲ ଆସୁ କି ମନ୍ଦ ଆସୁ, ତାର କର୍ମଫଳଟା ହିଁ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯେ ଭଲ ହେଇକିରି ଯୋଉ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଆଜି ଡେଭଲପ କରିଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଛିଡା ହେଇଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମଦାନ କରିଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ମଙ୍ଗଳର କଥା କହିଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଧନ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ, ବୈରାଗ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷଟା ତା ଜୀବନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ତାକୁ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରେ ନା। କାହିଁକି ନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାର ସେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ତାର ସେ ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, କି ତାର ଚେତନାଟା ସେତେ ବିକଶିତ ହେଇନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଚେତନାଟା ପ୍ରକୃତିରେ କେତେବେଳେ ପକ୍କା ହୁଏ? ନରେନ୍ଦ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଶୁଣିଲୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଭାଇ ପ୍ରକୃତିରେ ଚେତନାଟା ମଣିଷର ମଲା ବେଳେ ପିଓର ହୁଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେଟା ହୁଏ ଆଂଶିକ। ଜଣେ ବୁଝେଇଲା, ଭାଇ ତମେ ଛେଳିଟା କାଟୁଛ, ଚିକେନଟା କାଟୁଛ, ତମକୁ ଯଦି କିଏ କାଟିବ, ତମକୁ ଯଦି ତମେ ଛଟପଟ ହଉଥିବ, ତମ ମାଂସ ଜଣେ କିଏ ଖାଇବ? ତମେ ଖାଇପାରିବ? ତାର ଯଦି ଟିକେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମାଂସ ଖାଇବିନି। ସପ୍ତାହ ପାଳିବ, 2 ସପ୍ତାହ ପାଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ମସଲା ଆଉ ଯୋଉ ମାଂସର ସେ ଯୋଉ ବାସ୍ନା, ପୁଣି ଧଉଳିରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ସେ ସାଇକେଲ କରିକି ପଳେଇବ ଗରମରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମାନେ ହେଲୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଧୀଶ, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଅଧୀନରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ରହିଛୁ। କାମ, କ୍ରୋଧ, ମଦ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଷଡ଼ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହଉଛି ଏକଦମ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତନା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିବେଚନା, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଆତ୍ମସଂଯମ ସବୁ ଚାଲିଗଲାଣି କୁଆଡୁ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ପାରିବନି। ପଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକିରି କେବେ ବି ସେ ପଙ୍କର ଭଲ ପାଣିଟା ମଣିଷ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ନେଭର। ନରେନ୍ଦା କହୁଥାନ୍ତି, କହିଲେ ଭାଇ ପ୍ରକୃତ ଚେତନାଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମଣିଷ ମଲା ବେଳକୁ। କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, କଣ କଲି, ଆଉ କଣ କରିବାର ଅଛି,
କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ତାର ଚେତନାଟା ଫେରେ ସେତେବେଳେ ସେ କିନ୍ତୁ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥାଏ। ଭଲକି ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱର ନିୟମ। ମଣିଷ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ତାକୁ ତାର କନସିୟସନେସଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜନ୍ମ ପାଇବା ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ସତନାମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନାମ ପାରାୟଣ ହେଇକି ଚାଲନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଶାସନ ଚାଲନ୍ତି, ସେ ଆଲୋକ ବା ସେ କନସିୟସନେସଟା ତାର ଏଇ ଚେତନାରେ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷଟା ସେ କରିଛି, ଭଲ କରିଛି ମନ୍ଦ କରିଛି, ସେଟାକୁ ଆହୁରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାର ଆତ୍ମାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ଠାକୁର ସେଠି ମାଣି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଇହ କାଳେ କରିବୁ ତ ଯାହା ଉନ୍ନତି ବା ଅବନତି, ସେହି କର୍ମ ତୋର କରିବାର ସ୍ଥିର ପର ଜନ୍ମର ଗତି। ମରିଗଲା ତରିଗଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ହୁଏନି। କେମିତି ଘଟଣା କହୁଛି। ନନ୍ଦା କହୁଥାନ୍ତି, ରାଉରକେଲାରେ ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଥିଲି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି, ନୂଆ କ୍ୱାର୍ଟରଟେ ଚେଞ୍ଜ କଲି। ପାଖରେ ଅଫିସ ଦେଲା, ନୂଆ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତି। କହିଲେ ସେଇଦିନ ବସନ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି, ସପ୍ତାହ ଖଣ୍ଡେ ରହିଥାନ୍ତି। ବସନ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ବସନ୍ତା କହିଲେ, ରାତି ହେଲା, ବସନ୍ତା ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ରୀତିକ ଯେ ବସନ୍ତା କହିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆଉ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦାଦା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପଛପଟୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରା କରିକି ବସନ୍ତା ଆସିଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ବସିଥାନ୍ତି। ବସନ୍ତା କହିଲେ, ଏ ଜାଗାରେ କି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି କି? ଦାଦା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେଇ 6-7 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେ, ଜାଣିନି ଏଗୁଡ଼ା କିଛି, କ'ଣ କି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି କ'ଣ କରିଛି। ଏଠି ପଚାରିଲେ, ପାଖ ପଡ଼ିଶୀ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଜଣେ 32 ବର୍ଷର 30-32 ବର୍ଷ ଝିଅଟି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଆରପଟ ଘରେ। କହିଲେ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? କହିଲେ, ନାଇଁ ମୋ ରୀତିକ ଯିଏ, ସେ ମତେ ପଚାରିଲେ, ଏଠି ବୁଝିଲେ ଏଠି କି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛି କି 30 ମାନେ ଇଏର। ନରେନ୍ଦା କହିଲେ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଆଉ ବସନ୍ତ ପଚାରିଲି, ଦାଦା କେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଲେ? ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରା କରୁଛି ଦେଖିଲି ସେ ଝିଅଟି ଆସିଲା, ଦେଖା ହେଲା, ଚାଲିଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାମାନେ ଏ କଥାଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି? ଆମେ ଯେ କହୁ ଏଇ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯେମିତି ବାକି ଫାକି ପକେଇଛି, ସିଏ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲେ ତାକୁ ଠକି ଦେବିନି। ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ଠକି ପାରିବେନି। ଏ କେବୁଲ ବାଲା ପକେଇଥିଲା, ବିଜନେସ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲାଣି, ତାକୁ ଆଉ କିଏ ପଇସା ଦଉଛୁ? ଏ ବାହାଘର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ଖାମଟେ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହବନି? ଆମେ ନିଜ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଭାବଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ଆଉ ତଦନୁପାତ ହିସାବରେ କର୍ମଟା କରୁ। ଏ ମଣିଷ କିଏ ଆଜିକାଲି ଠିକ ଅଛି ମ? ମନ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତ ପଚାରୁ, ମନ ଚାହିଁଲା, ଖାଇଲି ପିଇଲି ରହିଲି, ସିଏ କିଏ କାନ୍ଦିଲା କିଏ ଚାଲିଲା, ଏତେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ? ଆଜିକାଲି କିଏ ଗୋଟେ ଠିକ ଅଛି କହିଲ? ମଣିଷ କଲା କହିଲେ, ତମେ ଯେ ମେଡିସିନ କର ତାদের କ'ଣ ପିଆସଣ ପଡୁନି? ଆଉ ତମ ପାଣିଲା ସୁସ୍ଥ ହେବି। ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇକିରି ଏ ମଣିଷକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦିଗ ଗୁଡ଼ା ଖୋଲା ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଝୁଙ୍କଟା ରହିଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦେଉଛୁ। ଭାଇ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦିଏ, ମୁଁ ଚାଉଳ ରନ୍ଧା ହେଇଗଲା, କ'ଣ ସେ ଫୁଟିଛି, ସେ ପୁରା ଇଏ ହେଇଛି, ତମେ ଖାଇଦେଉନ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କରୁଛି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପାଲିয়ে ଦେଉ। ନା 100 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ଚାପିଦେବା, 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ନା। ଆମେ ହେଉଛି ଏଇ ସ୍ତରର ମଣିଷ। ମୁଁ କଥାଟା ଶେଷରେ କାହିଁକି କହୁଛି? ଆମ ଜୀବନକୁ ଯଦି ତର୍ଜମା ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଜିନିଷଟା ପାଟିର କଥା ଏଇଟା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁର କହିଲେ, ଧର୍ମ ଯଦି ନାଇଁରେ ଫୁଟିଲା, ଜୀବନର ତୋର ପ୍ରତି କର୍ମେ ବାତିଲ କରି ରଖ ତାକୁ, କିଏ ହେବ ତୋର ସେ ଧର୍ମେ। ଯୋଉ ଧର୍ମରେ ବାପା ମା ଖୁସି ହଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଧର୍ମରେ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କଟା ପିଓର ହଉନି, ଯୋଉ ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଘନିଷ୍ଠତା ସୃଷ୍ଟି ହଉନି, ତାହେଲେ ସେ ଧର୍ମଟା କ'ଣ? ଆମ ଭିତରେ ପାଳନ କରୁଛି ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର, ଗୋଟେ ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଠାକୁର କହିଲେ, ମାଇ ମେସେଜ ଇଜ ମାଇ ଲାଇଫ, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାଣୀ ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଜୀବନ ଦାନ କରିକିରି, ଜୀବନକୁ ନିବେଦନ କରିକିରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଳୁ, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଅନୁଭବ ବି କରିବେ ଜୀବନଟା କେତେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠୁଛି। ବାପା ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଗୋଟେ ଗୁଣପୁତ୍ର ହିସାବରେ ସନାତନ ମଉସା ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି, ଆଜି ନିଜର ସମଗ୍ର ଉପାର୍ଜିତ ଧର୍ମ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି, ଅର୍ଥ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଆଜି ତାଙ୍କର ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ ମୋର କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚୁଥିବ। ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସିଏ ଖୁସି ହେବେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ଯାହା ହଉ ମୋର ଯୋଉଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ତାର ମୁକ୍ତିରେ ହୁଏ। ଯୋଉ 14 ଦିନ ଆମେ ବି କରୁ, ବହୁତ ଜିନିଷଟା ହୁଏ, ସାର୍ଥକ ହେଇ ଉଠିଥିବ ତାଙ୍କ ଜୀବନ। ଆଉ ବାପି ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ବି
ଧନ୍ୟ ହେଇ ଉଠିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ହେଉଠନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବଧାରା ଅନୁସାରେ ଚଳନ୍ତୁ। ସମୟ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଯଦି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ପଜିଟିଭ ଭାବଟା ଥାଏ ତାହେଲେ ପରମ ପିତା ଆମର ଜୀବନର ଆଧାର ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେବେ। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀଚରଣ ଜୟ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ସଦା ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦେବରାଜ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ।